Good morning, children. I am Ramamani from Duddaladamara High School. Today, in this class, let us discuss about 10th standard second language English lesson Gentlemen of Rio and Medio. In our last class, I have finished the half of the lesson. The remaining part of the lesson, let's discuss in this class. You all know very well about the author John A. Cedillo was the author of this lesson. He has written Gentlemen of Rio and Medio lesson. Okay, you all know very well about in this lesson the hero of the lesson is Don Anselmo, and here the John A. Cedillo, the author, was the mediator between the Americans and the Don Anselmo. Here, the Don Anselmo was willing to sold his land and with his orchard and the land, and the Americans were willing to purchase Don Anselmo's land. There was a deal between the Americans and the Don Anselmo. Here, the mediator between these people is John A. Cedillo. What was the deal, children? Don Anselmo was ready to sold his land, 8 acres of land, for $1,200 to the Americans. But when the Americans surveyed the land, they found that the land was more than 8 acres. Therefore, all the Americans, they came near the author and they discussed about this matter. They told that we are ready to pay more than $1,200 for the extra land. About this matter, John A. Cedillo, he came near to the Don Anselmo and he told about all these things. But Don Anselmo was the man of principles. He told that I never agree and I am not ready to take more than $1,200 amount. And he told that I know the American people were the good people, therefore I agreed to sell my land. I sold my land only for the $1,200, not for the extra amount. These are the things I have discussed with you in my last class. Let's see in this class whether the Don Anselmo was ready to accept to take the more than $1,200 or whether he had taken the same old amount. Okay. First of all, I'll read the lesson, then I'm going to explain you afterwards. Okay. This is the second part of the lesson. A month later, my friends had moved into Rio and Medio. They had replastered the old house, pruned the trees, patched the fence and moved in summer. One day, they came back to the office to complain. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, built little play fences around them, and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked back good-naturedly in Spanish. I sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. It took a week to arrange another meeting. When he arrived, he repeated his previous preliminary performance. He wore the same faded cutaway, carried the same stick, and was accompanied by the boy again. He shook hands all around, sat down with the boy behind his chair, and talked about the weather. Finally, I broached the subject. Don Anselmo, about the ranch you sold to these people. They are good people and want to be your good neighbors always.
When you sold to them, you signed a document, a deed, and in that deed you agreed to several things. One thing was that they were to have the complete possession of the property. Now, Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so, in order that these people might enjoy their new home more in peace. Don Anselmo stood up. We have all learned to love these Americans, he said, because they are good people and good neighbors. I sold them my property because I knew they were good people, but I did not sell them the trees in the orchard. This was bad, Don Anselmo, I pleaded. When one signs a deed and sells real property, one sells also everything that grows on the land. And those trees, every one of them, are on the land and inside the boundaries of what you sold. Yes, I admit that, he said. You know, he added, I am the oldest man in the village. Almost everyone there is my relative, and all the children of Rio and Medio are my sobrinos and nietos, my descendants. Every time a child has been born in Rio and Medio since I took possession of the house from my father. From my mother, I have planted a tree for the child. The trees in that orchard are not mine, Senna. They belong to the children of the village. Every person in Rio and Medio born since the railroad came to Santa Fe owns a tree in that orchard. I did not sell the trees because I could not. They are not mine. There was nothing we could do. Legally, we owned the trees, but the old man had been so generous, refusing what amounted to a fortune for him. It took most of the following winter to buy the trees individually from the descendants of Don Anselmo in the valley of Rio and Medio. See, children, now let's see the explanation of this lesson. A month later, my friends had moved into Rio and Medio. Here author is telling, ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಎ ಮಂತ್ ಲೇಟರ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್, ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರೂನ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ prune means to cut off some branches of a tree to make it grow better. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮರ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ ಬೆಟರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೂನ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಫೆನ್ಸ್. ಆ ಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನ್ಯೂ ಫೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈನ್. ಸಿ, one day they came back to the office to complain. ಒಂದು ದಿನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದರು, ಯಾರ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಜಾನ್ ಎ ಸಡಿಲೋರ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಕಾರಣ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು
ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆಗಾಗ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದೆ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಅವರೇನೋ ಒಂದಿನ ಬಂದಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಆ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಫೆನ್ಸಸ್, ಇವ್ರು ಇಡೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಫೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಒಂದೊಂದು ಮರದ ಸುತ್ತ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ಲೂಸಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ, ಅಂದರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವರು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೆ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದು ಇವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದೆ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ಡ್, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ನಕ್ರಂತೆ. ದೆ ಡಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ 8th paragraph. ಐ ಸೆಂಟ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಆಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆಥರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ, ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ನ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ವೀಕ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಆಥರ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಂದರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಅವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸರಿನೂ ಸಹ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ? ಡನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವೋರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಡೆಡ್ ಕಟ್ ಅವೇ. ಅವನು ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವೋರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಕಟ್ ಅವೇ, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಬಾಯ್ he brought the last time ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಸೇಮ್ ಹುಡುಗ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಲಿ. ಹಿ ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆನ್, ಅಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲೂ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಟ್ ಡೌನ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್, ಆ ಹುಡುಗ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅವನು ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕೊನೆಗೆ ಲೇಖಕರನೇ ಬ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಬ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಮತ್ತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಆಥರ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್. ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಲೇಖಕರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅಬೌಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವೇನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾರಿದಿರಿ ನೀವು? ದೇ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅಮೆರಿಕದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾರಿದಿರಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡು. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆರೆಹೊರೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಯು ಸೈನ್ಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದಿರಿ, ನೀವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಿರಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಎ ಡೀಡ್, ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡೀಡ್ ಯು ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆದರೆ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓವರ್ ರನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್, ಒಂದು ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಮ್, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. From doing in order that these people might enjoy their new home more in
ಸ್ಪೇಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. PEACE, ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲವ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಏನಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲವ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ನೈಬರ್ಸ್ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್. I sold only my property. I have not sold the trees in the orchard. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮಾರಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then come to the 13th paragraph, children. This was bad, Don Anselmo, I pleaded. Aga author pleaded means requesting. Okay, this was bad, Don Anselmo. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ. When one signs a deed and sells real property, one sells also everything that grows on the land. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ಮರಗಳು ಸಹ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್. ಆ ಬೌಂಡರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಗ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಯು ನೋ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಯುನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. Now Don Anselmo is saying that I am the oldest man in the village. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ತುಂಬಾನೇ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆರ್ ಮೈ ಸೊಬ್ರಿನೋಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟೋಸ್. What do you mean by sobrinos and naitos? Spanish for nieces and nephews and grandchildren. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡೆಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಕುಲಬಾಂಧವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡೆಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಡೆಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಡೆಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿ. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಸನ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೆನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಸೆನರ್ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, every time a child has been born in Rio and Medio, since I took possession of the house from my mother, I have planted a tree for that child. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. The trees in that orchard are not mine. ಆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಸಹ ನನ್ನದಲ್ಲ. They belong to the children of the village. ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಸಹ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಏನಿದೆ, ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋದ ಮಗು, ಬಾರ್ನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಟಾ ಫಿ ಓನ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಮರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ನನ್ನದಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ.
ಈಗ ನಾವೇನು ಸಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲಿ ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಆಗ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ತೋಟವನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಸೋ ಜನರಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನರಸ್, ಉದಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫಾರ್ ಹೇಮ್. ಅವರು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಮರಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೇಸ್. ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋನ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ. ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ, ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 5 to 6 months ಟೈಮು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ lesson, children. I think you all understand the lesson very well. I have written some of the glossary words also here. Abode means home. Prune, to cut off some branches of a tree to make it grow better. Blossoms means flowers on the tree. Broach means raise the topic. Ranch means a very large farm. Descendants means a group of people related to family that existed long ago. And Sana means a word of respect like Mr. in English. This is all about your third lesson from 10th standard, second language English. I hope you all understand very well about this lesson. Thank you, children.